Welcome back to Step by Step English Lessons Part 2. Before we start, let me say sorry for the delay in posting Part 2 of the series as I promised. From today, I want you to stop memorizing and start looking at English logically. There is absolutely nothing in this language, not a single rule, or even a verb tense that cannot be explained with pure logic. Please subscribe to my channel and standard English lessons will come knocking on your doors. Let's start. As usual, Ketu is with us. Good morning, Ketu. How is it going? Good morning, sir. I'm doing great. I'm really excited about today's lesson. Oh, that is what I like to hear. Are you ready? Yes, I'm ready, sir. Then look at the board. You can see a few sentences there. Are they familiar to you? Absolutely, sir. Most of them are the sentences we went over in part 1. Excellent. You have a good memory. Now let me ask you a question. You know, these are sentences. What's a sentence made of? Sir, a sentence is made of words. I remember once you said words are the building blocks of language, but not point. If you put a few words together as you please, will it become a sentence? Now I got it, sir. Words in a sentence must follow a definite pattern. Spot on, Ketu. Can you tell me more about these specific sentences? Let me try, sir. Yes. They're all declarative sentences. There are 4 basic types of sentences. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും അത്. അതിലൊരു ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കിട്ടു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. ഇനി tell me more. They can be split into 2 parts. Subject and predicate. You're absolutely right. Then tell me, Ketu, what's the subject of a sentence? എന്താണ് ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ്? കിട്ടുവിന്റെ മറുപടിയാണ് കിട്ടും. Sir, it is one who does something. Ketu, you have got half of it right. Let's refine that. Read the first sentence. They are pandas. Is there any physical action there? ഒരാളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാളാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ? No. The verb of the sentence is are. It is not a physical action. ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആർ എന്ന് കേട്ടുപോയാൽ ഉടനെ പറയും അതൊരു ഓക്സിലിയറി ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വെർബാണ്, ഒരു ഫുൾ വെർബാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇഫ് എനിബഡി ആസ്ക്സ് യു വാട്ട് ദി വെർബ് ഓഫ് ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ്, ദി ആൻസർ ഈസ് ഓർ ദി ആൻസർ ഷുഡ് ബി ആർ. ആരെന്നായിരിക്കണം അതിന്റെ മറുപടി. ആറാണെന്നില്ലേ വെർബ്, അല്ലെ? ഞാനൊരു അധ്യാപകനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാചകം ഞാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിലെ വെർബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും വെർബില്ല എന്ന്. കാരണം ആകുന്നു ഒരു വെർബല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആകുന്നു മലയാളത്തിലെ ഒരു വെർബാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ദേ ആർ പാണ്ടസിൽ ആർ വെർബാണ്. ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നോക്കൂ, ഇത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഇനി നോക്കുള്ളൂ, ദേ ആർ സ്ലീപ്പിംഗ്. ഇവിടെയോ ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് ആണ്. ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇസ് ദി വെർബ്. സ്ലീപ്പിംഗ് മെയിൻ വെർബാണ് ഇതില്. പക്ഷെ അതൊരു ഇങ് ഫോം ആണ്, ing ഫോം ആണ്.
അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല, അതിനൊരു സഹായക്രിയയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ്, ഓക്സിലിയറിയാണ്. ഇത് പ്രസന്റും ഇത് കണ്ടിന്യൂസുമാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ വെർബ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം are sleeping is the verb of this sentence, the second sentence. Then third sentence എടുക്കൂ. They usually eat bamboo. ഇവിടെ eat ആണ് verb. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. Then അടുത്തത് they like cool weather. Like just not a physical action, you know. ഒരു ഫീലിംഗ് ആണല്ലേ? ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണോ? ലൈക്ക് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ്. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കൂ. They have thick fur. Have എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപോയാൽ ഉടനെ പറയും ഇറ്റ്സ് an auxiliary verb. ഇവിടെ അത് ഒരു ഫുൾ വെർബാണ്, ഒരു മെയിൻ വെർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹാവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വെർബാണ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ഒരു വെർബാണ്. അപ്പോ ഏതെല്ലാം വെർബുകളാണ്? Are is the verb of the sentence. Are sleeping is the verb here. Then eat is the verb here. Like is the verb here. Have is the verb here. ഇതെല്ലാം വെർബുകളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വാട്ട്സ് എ വെർബ്? ഒരു വെർബ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആകാം, അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഓർ ഫീലിംഗ് ആകാം. ഇവിടെ അവർക്ക് thick fur ഉണ്ടെന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ വേർഡ് ഷോയിങ് പൊസഷൻ ആകാം, എനിക്കിന്നതുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? നോക്കൂ, they have something, I have something, I have a car എന്ന് പറയുമ്പോൾ have വെർബാണ്, ഉണ്ട് എന്നത് വെർബാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് വെർബല്ല, അത് വെറും സഹായക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലിയറി ആണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോ എന്താണ് ഒരു വെർബ്, എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്ട്, വാട്ട് ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് അബൌട്ട്. എന്താണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്? പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് അബൌട്ട് ദി സബ്ജക്ട്, അല്ലെ? എന്താണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇനി പ്രെഡിക്കേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതിലെ വെർബാണ്. ഇനി എന്താണ് വെർബ്? വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആകാം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഓർ ഫീലിംഗ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് ഷോയിങ് പൊസഷൻ ആകാം. ഇപ്പൊ വെർബുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് വെർബ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2, ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇത് 2 സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ് ആണ്. 3, 1, 2, 3 ആർ സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ്. ഇത് രണ്ടും സ്ലീപ്പിംഗ്, അവിടെ ആർ സ്ലീപ്പിംഗ്, ഈറ്റ്, ഇത് രണ്ടും നോക്കൂ ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ആണ്. അപ്പൊ വെർബുകൾ 2 തരമുണ്ടെന്ന് കരുതുക, സ്റ്റേറ്റീവും ആക്ഷൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? നോക്കൂ, ഇനി നിങ്ങൾ സഹായക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർബുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനാകുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ എ ഫ്യൂ മിത്സ്. ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നന്നായി വായിക്കുക, വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെർബുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടത്തുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക്. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കഥകൾ വന്ന് മുട്ടും. നോക്കൂ, കൂടുതൽ ആരോഗ്യം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.